Hi students, welcome to today's session. What we are going to deal is reported speech. I mean, what we speak today will be reported tomorrow or the next time. I think நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை இன்னும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறீங்க, that's all. But so many students think that it is very difficult topic. I will make you today, you will be very happy to deal this one and you will be satisfied till the end of this class, I think. I believe you. Let us move, my dear students. Before going to the topic, I would like to remind you 12 kinds of tenses. That's a very important topic. I will give you a small clue. Please keep in mind. Okay? There are 12 kinds of tenses we have. Especially, it has been divided into 3 parts. Okay? First one is present, past and future. Present is divided into 4, past is divided into 4 and the future is divided into 4. It is very easy step to keep in mind. I am sure you will follow what I am going to speak now. First one, simple present tense. Next one is present continuous tense, present perfect continuous tense. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Here, I would like to give you a small idea to keep in your mind permanently without fail. Let us go to the first one, present. It has 4. Simple present is in the format of subject plus verb 1. I mean the first form of the verb. Just I remind you, my dear students, every verb is in the form of 3 sections. I mean verb 1, verb 2 and verb 3. Okay? Verb 1, verb 2, verb 3. Because if you are clear about these 3 verbs, you will be able to follow this topic, this session, and it will be very helpful to you, my dear students. Now, let us jump into the next topic. Every verb has 3 forms: present tense, past tense, past participle. Present tense can be said as verb 1 or V1. Past tense can be viewed as verb 2 or V2. And the past participle can be easily reminded by saying verb 3 or V3. In that form, I would like to remind the format of present tense. It is in the format that is, please have a look here, subject plus verb 1 or verb 1 yes or verb 1 es. What do you mean by verb 1 yes or verb 1 es? Because we know 3 persons, first person singular plural, second person singular plural, third person singular plural. In that way, third person singular comes means automatically we have to add yes to the verb or es to the verb. For example, I like coffee, you like coffee, she likes coffee. Understand? Yeah, very good. I like coffee, you like coffee, she likes coffee. Likes. That's what we did now. Let us jump into the next tense, present continuous. Present continuous is in the form of subject, is or am or are plus V1 ing. I mean, for example, draw. Draw means it is a verb. I am drawing a picture. She is drawing a picture. They are drawing a picture. Like this. So, every subject will have an agreement with is, am, are. That's what. Here, very important one, is and am will be regarded as singular verb. Are is in the form of plural verb. Let's go to the next one, present perfect. Present perfect, it is in the form of subject, has or have plus verb 3. For example, I have written a letter. She has written a letter. Like this. Next one, present perfect continuous tense.
it is in the form of subject, has or have, plus been plus verb on ing. For example, I have been drawing a picture. She has been drawing a picture, like this. Now, let us move into the simple past. Simple past is in the form of subject plus verb to. Then past continuous, it is in the form of subject, was or were or plus V1 ing. Subject, was or were plus V1 ing. Then past perfect is in the form of subject plus had plus verb 3. For example, he had written a letter, I had written a letter, they had written a letter, or you had written a letter, like this. Let's jump into the next one, past perfect continuous tense. It is in the form of subject plus had plus been plus V1 ing. For example, I had been writing a letter, like this. Simple future is in the form of subject plus will or shall plus V1 ing. How will you say this one? For example, he will write a letter, he will play football tomorrow, like this. Future continuous is in the form of subject plus will or shall plus be plus verb on ing. It is in the form of subject plus will or shall plus be plus V1 ing. Example, he will be writing a letter, like this. The last one, future perfect continuous tense. It is in the form of subject plus will or shall plus have plus been plus V1 ing. For example, he will have been writing a letter. I am sure that you know the structure of 12 tenses. Now, I have given you the formula for 12 tenses. It is easy to keep in mind in nutshell. Yes, my dear students, let us jump into the next one. For example, I have given a sentence. Please have a look. பாருங்க பார்த்தீங்களா? Yes, very good. இப்போ ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். Just you have a look. பாருங்க. Suji said to Priya, did you have your lunch? இந்த சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஐ ஆம் கோயிங் டு நேம் எவ்ரி வேர்ட். ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒரு நேம் சொல்ல போகிறேன். இதை நீங்கள் மைண்ட் பண்ணால் தான் கன்ஃபார்மாக இட் வில் பி வெரி ஈஸி when the session comes to the end. Okay? Suji said to Priya, did you have your breakfast? Suji said to Priya, did you have your breakfast? This is the sentence what I have given. பார்க்குறீங்களா? Yes, good. இதில் சுஜின்னா யார், செட் டுனா என்ன, பிரியானா யார், டிட்டுக்கும் யூக்கும் ஹேவுக்கும் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், இதில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேம் சொல்ல போகிறேன். இது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்ஜெக்ட். அது என்ன சொல்லலாம்? ஸ்பீக்கர். யார்? அந்த என்ன பேசுகிறாரோ அவர் தான் ஸ்பீக்கர். செட் டு மீன்ஸ் அவர் சொன்ன விதம், எப்படி சொல்கிறாரா அப்படிங்கிற செட் டு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். அதுக்கு இன்னொரு பேர் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிசனர். பிரியா. பிரியான்றது லிசனர். யார் பேசுகிறா? சுஜி பேசுகிறா. அதை லிசன் பண்ணுறது யார்? பிரியா. நவ் there are some words in the within brackets கொடுத்துருக்கா பாருங்கள். டிட் யூ ஹாவ் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இந்த டோட்டலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் என்ன அர்த்தம்? சுஜி என்ன பேசினானோ அந்த வார்த்தை தான் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். அதில் என்ன போட்டிருக்கு? டிட் யூ ஹாவ் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இதுதான் ஆக்சுவலாக அவன் பேசுகிறது. அப்புறம் அவன் லைவாக பேசுனா என்ன பேசியிருப்பான்? டிட் யூ ஹாவ் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இதுக்கு ஃபுல் நேம் தான் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். அதுக்குள்ளே ஒரு வெர்ப் இருக்கான்னு பாருங்கள். எஸ், டிட் ஹாவ். டிட் ஹாவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹேட். ஸோ இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்ட் டென்ஸ். அவ்வளோதான், பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நவ் ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி கிளியர். நவ் யார் ஸ்பீக்கரு, யார் லிசனரு, யார் எது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு, அதே மாதிரி எது ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ், அதே மாதிரி என்ன டென்ஸில் இருக்குது, இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ இன் த கம்மிங் டைம். ஓகே? அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரோடைய நேம் வந்து எப்படிலாம் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா, நேம்ஸ், பிளேஸ், பர்சன், திங், வாட் எவர் இட் இஸ், இப்படி வர வாய்ப்பு இருக்குது. நவ் ஐ வில் கிவ் யூ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பிரியா செட், காமா, இன்வெர்டட் காமா, ஐ ஆம் டயர்ட். ஐ ஆம் டயர்ட். இப்போ இது யார் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவோம் அப்போ? வெரி குட், வெரி குட். எஸ், பிரியா. பிரியா இஸ் த ஸ்பீக்கர். செட்ன்றது வெரி குட். யா, கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். தென் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் என்ன போட்டிருக்கு? ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப்,
ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் டயர்ட். ஐ ஆம் டயர்ட் இஸ் த டோட்டல் சென்டென்ஸ் given as ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். இதில் வந்து உள்ள இருக்க ஒரு வெர்பை கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம். வெரி குட் வெரி குட். ஆம் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப். இதில் ஒரு சின்ன ரூல் சொல்ல போகிறேன். ப்ளீஸ் லிசன் டு பி வெரி கேர்ஃபுல்லி. லிசன். இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் there is no change in the given actual words. புரியுதுங்களா? If the reporting verb is in the present tense, there is no change in the given actual words. Actual wordsல இருக்கிற verb reporting verb present tense இருந்துச்சுன்னா actual wordsல உள்ள verb வந்து மாறாது. That's what. இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ reporting verb என்னன்னு பாருங்க. said. saidன்றது தான் reporting verb. அப்போ actual என்ன இருக்கு உள்ள? I am tired. I am tired. இப்போ பிரியா செட்ன்றது என்ன? ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் ஆக்சுவலி யூ ஆர் சப்போஸ் டு சேஞ்ச். ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் நோ நீட் டு சேஞ்ச். அதான் முக்கியமான விஷயம். ப்ரெசண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் சேஞ்ச். பாஸ்ட்டாக இருந்தால் மாற்றியே ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே பாருங்கள். தெரியுதா? எஸ். ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் ஹீ சேஸ் ஐ ஆம் ஹாப்பி. ஐ ஆம் ஹாப்பி. சேஸ்ன்றது என்ன டென்ஸு? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ என்ன செய்யணும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலியா there is no change in the tense given in actual words. actual wordsல tense மாறாதுன்ற கான்செப்ட்ல மைண்ட் ஏத்திக்கங்க. ஏத்தியாச்சு. வெரி குட். அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோமே எப்படி? he says that he is happy. I am happy. he is happy. ரெண்டுமே என்ன டென்ஸ்? present tense தான். I வந்து am ஓட அக்ரி ஆகும். he வந்து is ஓட அக்ரி ஆகும். so I am happy changes into he is happy. நடுவில் என்ன இருக்குது? தட்ங்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நான் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸில் எக்ஸாம் கொடுத்துட்டேன். இதே மாதிரி நீங்கள் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ எ டவுட். எப்படி கேட்கலாம்? சார் இதே மாதிரி சேஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம், சேஸ் டு வந்து என்ன பண்ணுவோம், செட்ரு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு டவுட் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. எஸ், அதுக்கு தான். ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக். அதர் சைடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாருங்கள். இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் and the actual words are universal truth, reported verb in actual words will not change. கரெக்டாக புரியுதா? எப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தாலும் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் இருக்கிற அந்த டென்ஸு யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக இருந்தால். வாட் டு யூ மீன் பை யூனிவர்சல் ட்ரூத்? எப்பயுமே எந்த நேரமுமே மாறாத ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சன் வந்து கிழக்கு பக்கம் தான் உதிக்குது. நாளைக்கு எதுவும் வேறு பக்கம் உதிக்குமா? கிடையாது. எவ்ரிடே சன் வந்து கிழக்கு தான் உதிக்குன்றது ஒரு காமனானது. அதே மாதிரி சம் ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்கள்ல, யூனியன் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு. இது மாதிரி யூனிவர்சல் ட்ரூத் சம்மந்தப்பட்டது அத்தனைக்குமே அது ரிப்போர்ட்டிங் வேர் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே இருந்தாலும் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். அதுக்கு தான் திருப்பி ஒரு வாசி பாருங்க. இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல் ட்ரூத், the reported verb in actual words will not change. That's all. For example, Neha said the sun rises in the east. அது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அது என்ன செய்யணும்? we are going to change into indirect speech. அதுக்கு Neha said that the sun rises in the east. நீங்கள் ஒருவேளை சார் இது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதனால் அதை மாற்றணுமே நினச்சிட்டு மறந்து வாக்கில் என்ன பண்ணக்கூடாது? நீஹா செட் தட் த சன் ரோஸ் இன் த ஈஸ்ட் சொல்லலாமா? அப்படி பாஸ்ட் டென்ஸில் ரைஸ் ரோஸ் ரிசன் சொல்கிறோம்ல, ரோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் யூனிவர்சல் ட்ரூத். யூனிவர்சல் ட்ரூத் இருக்கிறதுனால அந்த டென்ஸை மாற்றக்கூடாது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்தாலும். ஓகேவா? நான் இப்போ இன்னொரு டவுட் கேட்குறேன். சார் ஒருவேளை ரிப்போர்ட்டிங் ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துட்டு அங்கே யூனிவர்சல் ட்ரூத் இல்லாமல் மற்ற நார்மலான டென்ஸ் வந்து மாறி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக். பாருங்க என்ன போட்டிருக்கு? ஹீ செட் டு மீ ஐ சா யூ எஸ்டர்டே. ஹீ செட் டு மீ ஐ சா யூ எஸ்டர்டே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செட் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போது நீங்கள் ஒரு மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் ஒன் பிகாஸ் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் வெர்ப் என்ன இருக்கோ அதை மாற்றணும். அதை மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும்? எந்தெந்த டென்ஸ் என்னென்ன மாறும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் இங்கே பார்ப்போமா? ஐ சா யூ எஸ்டர்டே. ஐ சா யூ எஸ்டர்டே அப்படின்றது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் வாட் டென்ஸ் இட் இஸ்? இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னவா மாற்றணும்? தட்ஸ் ஆல். லைக் திஸ்
I am going to give you all 12 kinds of tenses will change how. Present tense na enava marum, past tense changes into what, present continuous changes into what, past continuous changes into what. இது மாதிரி 12 tenses change into what அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். அதுவும் பின்னாடி வரும். Just let us move to the next topic here. Now present tenseம் past tenseம் இருக்கிறத பொறுத்து தான் ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் உள்ள டென்ஸ் மாறும்ன்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு now let us see the changes in the verb depend on the kinds of sentences. அதுக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் எப்படியெல்லாம் மாறுன்றதான் முக்கியமான டாபிக். இந்த செஷன்லேயே வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இட் இஸ். ப்ளீஸ் ஹேவ் அ லுக். பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கு. ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்னென்னலாம் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, சே, தென் சே டு, தென் சேஸ், தென் சேஸ் டு, தென் செட் அண்ட் தென் செட் டு. அப்போ சே, சே டு, சேஸ், சேஸ் டு, செட், செட் டு. இந்த 6 ஃபார்மில் தான் கூடிய மட்டும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, நவ் லெட் அஸ் ஜம்ப் இன் டு த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ். ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கணும். என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, கொஸ்டின் இருக்குது, இம்பரேட்டிவ் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இதில் 3 முக்கியமான விஷயத்தை பாருங்களா. ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தால் ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பில் உள்ள சே என்னவா மாறும், சேன் தான் மாறும். ஓகேவா? பாருங்கள், ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் சேன் இருந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்தால் அது சேன் தான் மாறும். சப்போஸ் கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன். எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் there are 2 types, yes or no type, one more is WH type. yes or no டைப்புக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆக்சிலரி டைப், ஆக்சிலரிஸ், ஆக்சிலரி கொஸ்டின்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். அப்படி இருக்கப்ப சே அப்படின்றது ஆக்சிலரி கொஸ்டின்ஸ் என்ன மாறும்னா ஆஸ்க்னு மாறும். அதே மாதிரி WH கொஸ்டினாக இருந்தாலுமே ஆஸ்க்னு தான் மாறும். லைக் திஸ் இம்பரேட்டிவ் எடுத்துக்குவோம். ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் சேன்னு இருந்துட்டா இம்பரேட்டிவில் ரிக்வஸ்ட்னு ஒரு இது வந்துச்சுன்னா சே என்பது ரிக்வஸ்ட்டாக மாறும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சே சேஞ்சஸ் இன்டு ரிக்வஸ்ட். இன்கேஸ் ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா சே சேஞ்சஸ் இன்டு ஆர்டர். இஃப் இட் இஸ் அட்வைஸ், சே சேஞ்சஸ் இன்டு அட்வைஸ். Finally, if it is exclamatory, say changes into exclaim, exclaim. Okay, now go to the next one, say to. What is the difference between say and say to? When you say the word say, there is no listener. When you say to, there is listener. ஒரு லிசனர் இருந்தால் தான் say to யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா டூனா யார்கிட்ட. இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சே அப்படின்றதா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சேன் தான் மாறும். ஆனால் சே டூன்னு இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டெல் அப்படின்னு மாறும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி சே டூ என்ன மாறும், கொஸ்டினில் ஆஸ்க்குன்னு தான் மாறும். WH ஆஸ்க்கு தான் மாறும். இம்பரேட்டிவ் ரிக்வஸ்ட்னு தான் மாறும். ஆர்டர்னு தான் மாறும். அட்வைஸ்ன்னு தான் மாறும். தென் எக்ஸ்க்ளைம் தான் மாறும் எப்போ சே டூ இருந்தால். நவ் லெட் அஸ் see next one, சேஸ். சேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சேஸ் மீன்ஸ் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது சேஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த டயத்தில் அகெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சேஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு சேஸ் தான். தென் கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்சிலரியாக இருந்தால் சேஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு ஆஸ்க்ஸ் தான். தென் WH கொஸ்டினாக இருந்தாலுமே சேஸ் சேஞ்சஸ் இன்டு ஆஸ்க்ஸ். சிமிலர்லி இம்பரேட்டிவில் ரிக்வஸ்ட், ஆர்டர்ஸ், அட்வைசஸ். இன்கேஸ் எக்ஸ்க்ளமேட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்க்ளைம்ஸ், லைக் தட். தென் கம் டு த பாயிண்ட், செட். செட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் செட்டாக தான் மாறும். ஓகே, தென் கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா செட் சேஞ்சஸ் இன்டு ஆஸ்க்ட், பாஸ்ட் டென்ஸ். மைண்ட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ ஃபார் வி டெல்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் மாறுச்சுன்னா ஆஸ்க்டு அப்படிங்கிற ஒரு டைப் மாறும். எப்போ மாறும், செட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்க்டு மாறும். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட், செட் சேஞ்சஸ் இன்டு ஆஸ்ட். WH இருந்தாலும் ஆஸ்ட் தான் மாறும். தென் ரிக்வஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா செட் சேஞ்சஸ் இன்டு ரிக்வஸ்டட். ஆர்டராக இருந்துச்சுன்னா செட் சேஞ்சஸ் இன்டு ஆர்டர்டு. ஒருவேளை அட்வைஸாக இருந்துச்சுன்னா செட் சேஞ்சஸ் இன்டு அட்வைஸ்ட். ஒருவேளை எக்ஸ்க்ளமேட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா செட் சேஞ்சஸ் இன்டு எக்ஸ்க்ளைம்டு. தட்ஸ் ஆல். நவ் ப்ளீஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், செட் டு. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செட் அண்ட் செட் டு? வழக்கமாக சொன்ன மாதிரி தான். செட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா லிசனர் கிடையாது, செட் டு இருந்துச்சுன்னா லிசனர் உண்டு. Now let's see, said to means in case if it is statement இருந்துச்சுன்னா said to changes into told. In case it is auxiliary question இருந்துச்சுன்னா said to changes into asked.
If it is WS question means said to changes into asked. If it is imperative, especially request, said to changes into requested. If it is order, said to changes into ordered. If it is advice, said to changes into advised. For example, if it is exclamatory, said to changes into exclaimed. This is very important, my dear students. Learn by heart, keep in your mind, nail in your mind. Surely it will be very helpful. Now let us see the next. பாருங்க என்ன போட்டிருக்கு? Let see the changes in the verb. Reporting verb is in the past tense. நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா? When the reporting verb is in the past tense, actual words இருக்க tense என்னவா மாறும் பார்ப்போம். Actual wordsல என்னென்ன tenseல வாய்ப்பு இருக்கு? 12 tenses சொன்னேன் முன்னாடியே. ஞாபகம் இருக்கா? Yeah. If it is present tense, the present tense changes into past tense. இதில் முக்கியமான விஷயம், reporting verb should be in the past tense. இருந்தால் தான் இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும். Reporting verb present tense இருந்துச்சுன்னா இதை பற்றி நம்ம பேசவே கூடாது. No worry about this. When the reporting verb is in the past tense, now the following are the changes. See, simple present changes into simple past, present continuous changes into past continuous, present perfect changes into past perfect, present perfect continuous changes into past perfect continuous. Simple past changes into past perfect. This is what we are supposed to keep in mind. And next one, if you go through, past continuous changes into past perfect continuous. Then past perfect changes into past perfect. That's all. No change. If it is have to means automatically it becomes had to. Now I'll give you one more idea. In the actual words, will, shall, can, may plus verb 1 அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா அங்க என்ன மாறும்னா would, should, could, might plus verb 1. See, will, should, may எல்லாத்துக்குமே verb 1 தான் வரணும், verb 2 போட்ற வேண்டாம். Then one more, then important one, you, your, yours. You, your, yours. இது எல்லாமே யாரை பற்றி பேசுதுன்னா லிசனரை பற்றி பேசுது. ஏன்னா ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் யுவர் அப்படின்னா யாரை குறிக்கும்? லிசனரை பற்றி தான் பேசும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட் தீஸ் ஆர் த க்ளூ வேர்ட்ஸ். ஹியர் மீ, மை, மைன், தீஸ் வேர்ட்ஸ் டினோட் ஸ்பீக்கர். அதே மாதிரி யூ, யுவர், யுவர்ஸ் சேஸ் அபவுட் த லிசனர். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சே டுடே. அண்ட் ஒன் மோர், இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பார்த்துட்டோம், லிசனரை பார்த்துட்டோம், ஆக்சுவல் வேர்டை பார்த்துட்டோம். தென் ஹவு டு லிங்க், அது எப்படி இணைக்கிறது? இணைக்கிறதுக்கு என்னென்ன கன்ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய மைண்டில் லிங்க் வேர்டுன்னு வச்சுக்கலாம், அல்லது கனெக்டிங் வேர்டு கூட வச்சுக்கோங்க. வாட் எவர் யூ திங்க் வெரி ஈஸி வேர்டு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குரிய லிங்க் வேர்டு என்னது? தட். ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் கொஸ்டினாக இருந்து ஒருவேளை WH கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ லிங்க் வேர்ட், லிங்க் வேர்டே தேவையில்லை. தென் இஃப் இட் இஸ் auxiliary question, I mean yes or no type question, we have to give one word, that is if or whether. Now imperative sentence means automatically we have to see whether it is request or order or advice. அப்படி இருந்துச்சுனாலுமே we have to give 2 plus verb 1. For example, don't stop means not to stop. Stop the car, to stop the car, like this. Don't stop the car, not to stop the car, like this. You have to understand. Then one more very important one thing is, finally we can see some adverbials. Finally we can see some adverbials. For example, if there is here in actual words like here irunchuna, we are supposed to change into there. If it is these means those, ago means before, now means then, thus means so, this means that, tomorrow means the next day, yesterday means the previous day, today means that day, tonight means that night, last week the week before, next week the next week. That's all. These are the clue words for all of you to keep in mind, my dear students. So please keep in mind, I already told you so many ideas to remember all things, from the idea, how to change the tense, how to change the reporting verb, who is listener,
who is speaker, how to add a linking word that is called a conjunction, and how will you change the tense from present to past or present continuous to past continuous, whatever it is. I have given so many ideas. Please store all these things in your mind, my dear students, and you will get a clear idea to change. For example, now I am going to give you one sentence to change it. Now let us have, please change the following sentences into indirect speech. For example, he said, don't touch the fire. He said, don't touch the fire. Please have a look. அப்படியே பாருங்க, இதில் யார் ஸ்பீக்கரு, ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்ன டென்ஸில் இருக்குது, ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸில் என்ன வேர்ப் இருக்குது, அது என்ன டென்ஸு, எல்லாம் லுக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர் ஹியர்? எஸ், கண்டுபிடிச்சிங்களா கரெக்டாக? ஹீ தான் ஸ்பீக்கர். வேர்ப் எந்த டென்ஸில் இருக்குது? வெரி குட், பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க. பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துட்டாலே யூ ஷுட் ஹாவ் அ மைண்ட். மைண்டுக்குள்ளே என்ன சொல்லணும்? ஓ, ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அப்போ கன்ஃபார்மாக வி ஹவ் டு see some changes in the actual words. For example, he said, don't touch the fire. Don't touch the fireன்றது, do you think that it is an order or advice or command or a question? என்ன சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போ? வெரி குட், சொல்லிட்டீங்க. டோன்ட் டச் த ஃபயர்னா ஒரு அட்வைஸ் தான். தீயை தொடாத அப்படிங்கிறது அட்வைஸாக ஆர்டரா? தீயை தொடாதனா அட்வைஸ், பிகாஸ் இட் வில் டச் யூ. அதனால வாட் யூ திங்க் இஸ் டோன்ட் டச் த ஃபயர். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி he said, request sentence is given as, what do you say? This sentence is given as a imperative sentence. So we have to see the link word. Automatically it is advice. So what do you think about this one? He advised not to touch the fire. He advised not to touch the fire. That's all, because it is given in the negative form. So what do you think? Negative form means not to plus verb. He said means he advised not to touch the fire. My dear students, now what I am going to say, please go through all the 6 sentences. I have asked you to change these 3 into indirect speech. And the next one, பாருங்க தெரியுதா? Yes, இதில் next 3 sentences are to be changed into direct speech. Okay? Really, I think this session will be very useful to you. I will meet you in the next session. Really, I think you enjoyed, my dear students. Till then, see you. All the best.